Jagdish Joshi for taking time out and joining us here, for motivating us, for sharing so much, his valuable advice, his insights on the world of business with us. Present here are our committee members of Kapol Mahakumbh who have just felicitated our esteemed speaker. Like I had said earlier, ladies and gentlemen, we still have some more very, very interesting sessions coming up. So, आप सभी से request है, don't go anywhere, कहीं मत जाइए, please यहीं पर रुकिएगा. जितने भी delegates यहाँ पर मौजूद हैं बॉलरूम में, आप सभी से request है, please बैठ जाइए क्योंकि तुरंत ही अगला session शुरू होने वाला है. I humbly request all the delegates, members, audience members present here to kindly take their seats. We are just about to start with the next session. अगला सेशन शुरू करने से पहले और अगले सेशन के स्पीकर को मंच पर आमंत्रित करने से पहले एक बहुत ज़रूरी सवाल मैं आप सभी को पूछना चाहूँगी. आप अपने अपने क्षेत्र में जो भी काम कर रहे हो, whether you're a professional, whether you're a businessman, just think of this question. As a CEO, how would you like to dramatically increase your employees' productivity? I think everybody will agree that organizations are run by people, and if your man force, if your people power is strong, then your organization is sure to succeed. But kabhi-kabhi it takes a phenomenal leader to extract that productivity out of the employees. कभी-कभी वो एक कोयले के खान में हीरे की तरह होते हैं, तो उनको थोड़ा तराशना पड़ता है. उनके अंदर से जो उनकी खूबियां हैं, टैलेंट है, पोटेंशियल है, उसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है. एंड जो हमारे अगले डायनामिक स्पीकर हैं, इसी बात पर और थोड़ी सी रोशनी डालने वाले हैं. आप कैसे अपने आप का ही नहीं, दूसरों का जो हिडन पोटेंशियल है उसे निकाल सकते हैं, कैसे आपके कंपनी में अपने ही लोगों द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं. It's going to be a very interesting workshop, ladies and gentlemen. I request all of you all to kindly stay indoors. Please अपनी अपनी सीट पर बैठ जाइए क्योंकि जो अगला सेशन है कुछ ही मिनटों में शुरू होने वाला है. जो દિલથી કરતા હો અને તમને તકલીફ પડતી હોય, સાચી ખોટી બહાનાની એક્સક્યુઝની વાત નહીં કરી આજે, પણ સાચી કોઈ તકલીફ હશે તો અમરીશભાઈ તમને હમણાં ત્વરિત 5 મિનિટમાં જવાબ આપશે અને 5 મિનિટ પછી તરત આપણે ક્વેશ્ચન આપણે સેશન સ્ટાર્ટ કરીએ. ઓવર ટુ અમરીશભાઈ, વેલકમ કરું છું કપોળ મહાકુંભમાં. અહીંનો આજનો ઉદ્દેશ છે કે બધા કપોળ ભાઈઓ સ્કિલ ડેવલપ કરે, કોઈની પાસે ડોનેશન લેવા ન જાય, બધા એટલા એનરીચ થાય કે બધા ડોનેશન આપવા અહીંયા આવે, કોઈને ડોનેશન લેવું ન પડે. એટલે આપણે નોલેજ અને સ્કિલ આપશું અને એને કોઈને આપણે ડોનેશન લેવાવાળો વર્ગ ન જોઈએ આપણામાં, એ હદ સુધી આપણે એને ઊભું કરશું. અમરીશભાઈ, હું એમની પાસે ઘણું શીખ્યો છું, સંતોષભાઈ પાસે, જગદીશભાઈ. આઈ એમ અ સ્ટુડન્ટ અને લાઈફ લોંગ. બસ એક જ વસ્તુ છે, કપ ખાલી કરજો. ભરેલો કપ હશે તો અંદર કાંઈ નહીં ભરાય, પહેલા કપ ખાલી કરજો પછી ભરાશે. આપીએ ત્યાં સુધી ક્વેશ્ચન આન્સર. સો એનીવન હેઝ એની ક્વેશ્ચન્સ? આપણે ગુજરાતીમાં વાત કરીએ. તમારા બિઝનેસમાં, નાનો બિઝનેસ હોય, માઇક્રો હોય કે મોટો હોય, હોમ બેઝ બિઝનેસ હોય કે બહુ મોટી ફેક્ટરી હોય, કાંઈ પણ હોય, તમને કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ સતાવતા હોય તો 5 મિનિટનો સમય એમણે આપેલો છે બિફોર વી સ્ટાર્ટ, તો પૂછી શકો છો. માઇક હું તમને આપીશ, પણ ક્લિયર સવાલ પૂછજો. ગો હેડ. વહેલો તે પહેલો. બિઝનેસ તેજસ મહેતા, મારી કંપનીનું નામ આશીષ એન્ટરપ્રાઇઝ છે. આશીષ એન્ટરપ્રાઇઝ છે. છેલ્લા 15 વર્ષથી બિઝનેસ કરીએ છીએ, પણ હવે એક લેવલ પર પહોંચ્યા પછી આગળ ગ્રો નથી કરી શકતા. એક સેચ્યુરેશન, કરોડનું ટર્નઓવર કર્યું, 2 કરોડનું કર્યું, 5 કરોડનું કર્યું, પણ 5 કરોડથી ઉપર કેવી રીતે જવાનું, એમાં ને એમાં જ અટવાઈ રાખીએ છીએ. તો એનાથી આગળ જવા માટેની કંઈક ગાઈડન્સને જોઈએ છે. આઈ થિંક
આ સવાલ બધાને લાગુ પડે છે એવો મારો અનુભવ છે 12 વર્ષનો, કે એન્ટરપ્રુનર પોતાના નોલેજ, પોતાના સ્કિલ, પોતાની ડ્રાઈવ, એનર્જી અને પાવરથી એક લેવલ પર પહોંચી જાય. જેવી રીતે એમણે કીધું કે ચલો 1 કરોડ પરથી આગળ જઈને 2 કરોડ, 3 કરોડ, 5 કરોડ પર પહોંચ્યા, કોઈક 50 પર પહોંચે પછી અટકી જાય. એના પછી કઈ રીતે ગ્રોથ થાય, તો આજનું મારું આખું પ્રેઝન્ટેશન આ જ ટોપિક પર છે. કારણ કે જતીનભાઈ, જેમણે મને અહીંયા ઇન્વાઇટ કર્યો, જતીનભાઈએ મને બહુ કીધું ક્લિયરલી કે જ્ઞાન આપવાવાળા ઘણા લોકો છે, પણ પ્રેક્ટિકલ રીતે કંપનીઓ જેનો ગ્રોથ અટકી ગયો હોય, એક જ ટર્નઓવર પર 3-4 વર્ષથી ઘૂમતા હોય અને ક્રોસ ન કરી શકતા હોય લેવલ, તો એ કઈ રીતે કરવું અને એક્સપોનેન્શિયલ ગ્રોથ, મોટો ગ્રોથ કઈ રીતે થઈ શકે, એની પ્રેક્ટિકલ વાતો કરજો, પણ એનો પ્રોસેસ બતાવજો. તો આજનું આખું જે પ્રેઝન્ટેશન છે ને દોસ્ત, આ જ સબ્જેક્ટ પર છે. 1 કલાકમાં તમને એવી ચીજો મળશે જે તમે લાઈફ ટાઈમ માટે યુઝ કરી શકો છો. રાઈટ? નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન પ્લીઝ. ફીલ ફ્રી ટુ આસ્ક. યુ આર ટોકિંગ ટુ અ ફ્રેન્ડ. બે ધડક પૂછો. ઇન્ડિયા હવે જ્યારે આગળ એક્સપોર્ટ હબ બનવા જઈ રહ્યું છે, ત્યારે આપણે બધાએ મતલબ નવું એક્સપાન્શન કે નવો બિઝનેસ કે કંઈ પણ હોય એ મેન્યુફેક્ચરિંગમાં જ જવું જોઈએ કે ટ્રેડિંગમાં જ રહેવું જોઈએ? આ સવાલનો જવાબ ઇન્ડિયાની સાથે એને કંઈ લાગે વળગે નહીં, દુનિયાની સાથે પણ નહીં લાગે વળગે. તમને મારો જવાબ એકદમ અજબ લાગશે, પણ ધ્યાનથી સાંભળજો. તમે શું કરી શકો છો, તમારી શું સ્કિલ છે, તમારી શું સ્પેશિયાલિટી છે, દુનિયામાં તમે કઈ રીતે વેલ્યુ ક્રિએટ કરી શકો છો, એની પાછળ ભાગો. કારણ કે તમે જે ધરતી પર ઊભા છો, જે પણ તમારું ફિલ્ડ હોય, એમાં તમે એટલા ડીપ જાઓ, 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 એટલા ડીપ જાઓ કે આજ સુધી કોઈ ગયું નથી, તો તમારી સામે એકર્સ એન્ડ એકર્સ ઓફ ડાયમંડ્સ હશે. એના માટે ફિલ્ડ ચેન્જ કરવાની જરૂરત નથી, ઇન્ડસ્ટ્રી ચેન્જ કરવાની જરૂરત નથી. તમારી જે સ્કિલ છે, તમારી જે સ્પેશિયાલિટી છે, આઈ એમ શ્યોર કે આટલી મોટી માર્કેટ, વર્લ્ડની, તમે એક્સપોર્ટ માર્કેટની વાત કરો છો અથવા ઇન્ડિયાની ડોમેસ્ટિકમાં જેને ઓપરેટ કરવું હોય, ઇનફ સ્કોપ છે ગ્રોથ માટેનો. No, that's fine. Next question. I'll come to you. Introduce yourself. જય શ્રી કૃષ્ણ. આઈ એમ સૂરજ પારેખ. હું વિલેપાર્લામાં એસ્ટેટ બ્રોકરનો બિઝનેસ કરું છું અને મારા ખ્યાલથી એવરી બિલ્ડિંગ એઝ એસ્ટેટ બ્રોકર. સો હાઉ ટુ આઈ ગ્રો માય બિઝનેસ? હું મારો ધંધો કેવી રીતે વધારું, ડિફરન્સ કેવી રીતે ક્રિએટ કરી શકું? બહુ સુંદર ક્વેશ્ચન છે. રિયલ એસ્ટેટ બ્રોકર છે અને એ કહે છે કે ગલીએ ગલીએ દરેક બિલ્ડિંગમાં રિયલ એસ્ટેટ બ્રોકર છે, તો આવામાં મારો ધંધો કઈ રીતે વધી શકે? આનો આન્સર છે ને માસ્ટર ક્લાસ ના એક પ્રોગ્રામમાં બોરીવલીના એક એસ્ટેટ બ્રોકરે આપ્યો. બહુ સુંદર આન્સર આપ્યો. એ કે બધા બ્રોકર્સ ક્લાયન્ટ્સની પાછળ ઘૂમતા હોય. હું ક્લાયન્ટ્સની પાછળ નથી ઘૂમતો, હું લેન્ડલોર્ડની પાછળ ઘૂમું છું. અને હું લેન્ડલોર્ડને એવી સર્વિસ આપું છું અને હું એવા ફ્લેટ્સ ગોતું છું કે જ્યાં લેન્ડલોર્ડ પોતે હાજર ન હોય, ફોરેનમાં હોય, અને છતાં એને ડીલ કરવી હોય અને ચાવી મને સોંપી દે, 3-3 મહિના, 3-3 વર્ષ સુધી મારી પાસે ચાવી પડી હોય, હું ત્યાં દર 15 દિવસે ઝાડુ ફટકા કરાવું, ઇલેક્ટ્રિક બિલ હું જાતે પે કરી આવું, આ બધું કરું અને પછી આ પ્રોપર્ટીને હું માર્કેટમાં મૂકું, તો વાત તો 50 બ્રોકર પાસે ફરવાની છે, 50 ગ્રાહકની પાછળ હું ફરત તો કદાચ મારી ડીલ નહીં થાય, પણ 50 બ્રોકરો કામ કરવાના છે, આવવાના મારી પાસે જ છે ચાવી માંગવા માટે. મારો ધંધો ખાલી આ પોલિસીની ઉપર 10 ગણો થઈ ગયો. યુ હેવ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ હાઉ ટુ ડિફરન્શિએટ
વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ યોર કોમ્પિટિશન, તમારી કોમ્પિટિશનથી તમે અલગ શું કરી શકો છો, અને આજના પ્રેઝન્ટેશનમાં તમને પણ ઘણું મળશે. ચલો લાસ્ટ ક્વેશ્ચન લઈએ આપણે. Check. Divang Mehta, we are into rubber business. We are finding difficulties for increasing bottom line of the business. Top line is increasing, but bottom line is we are not finding difference. આઈ થિંક બંને ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ટોપ લાઇન ખાલી ઇન્ક્રીઝ કરવી એટલે ટર્નઓવર ઇન્ક્રીઝ કરવું ફક્ત એ જ બિઝનેસનો હેતુ અથવા ધ્યેય ન હોઈ શકે. પ્રોફિટેબિલિટી વધે એની ઉપર પણ તમારે ફોકસ કરવાની જરૂરત છે. બિકોઝ વેન ધ બિઝનેસ અર્ન્સ મોર મની, only then you will be able to scale up the business, only then you will be able to grow the business. તો પ્રોફિટેબિલિટી કઈ રીતે વધે એના 19 રસ્તા છે, પણ આજે આપણે આજનો ટોપિક નથી, પણ આજના પ્રેઝન્ટેશનમાંથી તમને ઘણું એવું મળશે જેનાથી તમને એ ખ્યાલ આવી શકશે કે કઈ રીતે ટર્નઓવર પણ વધારી શકાય અને પ્રોફિટ પણ કઈ રીતે વધારી શકાય. બહુ જ સ્પેસિફિક 19 રસ્તા છે. તમે ક્યારે બી પ્રાઇવેટલી અમારી સાથે વાત કરવા માંગતા હો તો કરી શકો છો. સો આઈ થિંક વી કેન સ્ટાર્ટ. હા હા, આઈ નીડ ધેટ. તો મારા મને હાથ ફ્રી રહેશે તો સારું છે. લેડીઝ એન્ડ જેન્ટલમેન, ક્વેશ્ચન એન્ડ આન્સર સેશન આમના સેશન પછી બી કન્ટિન્યુ કરી શકશું. તે પહેલાં એમને સ્ટેજ પર બોલાવતા પહેલાં હું એમની થોડી ઇન્ફોર્મેશન તમારા બધા સાથે શેર કરવા માંગુ છું. ઓફકોર્સ આ યુઝ્યુઅલી અમે સેશન્સના શરૂઆતમાં કરીએ, બટ બિકોઝ ઓફ lack of time, we decided we'll do the Q&A first, and plus we've also had the opportunity to have more people from the audience joining us. Just a few things that I want to touch upon, which I want to share with all of you about Mr. Amrish Chheda. He is a management thought leader who is the chairman and managing director of Masterclass Training and Consulting LLP, www.themasterclass.in. He is also the architect of the workshop Strategy Simplified Masterclass, how to scale up your company to the next level. And he has also developed powerful seminar courses called Transform Life Masterclass, Success Despite Whatever Circumstances. He holds a BCom degree honors, PGDBM, LLB and ACS. Some of the previous positions that he has held in some of the most reputed organizations across the country are as the Vice President of Aditya Birla Retail Limited, as the Chief of New Business Development for Future Group's Pantaloon Retail India Limited. Today, there are more than 2,000 companies from various sectors who are using the revolutionary masterclass methodology, which has been exclusively developed by him. He was honored the Indian Achievers Award in the year 2020-2021 at the Indian Achievers Forum 2021. What makes him completely stand out is the fact that at a very early age, he had decided that after the age of 50, he wants to dedicate his life to our country. For this purpose, he left his very lucrative corporate career and founded the Masterclass Training and Consulting LLP, which is a strategic execution consulting firm, back in 2011, with a mission of masterclass in nation building by helping tens of thousands of companies to go to the next level by developing strategic execution focus. Thereby, he wishes to contribute to the Indian economy. Some more awards, which are like feathers in his hat. He's also won the Strategy Leader of the Year award on various platforms such as the Asia Leadership Federation Awards, the Chief Strategy Officer Summit and Awards, Asia Leadership Federation Awards. He's also won Design Thinking Personality of the Year Award at the 4th Design Thinking Conclave in the year 2018. He's also won Leader of the Year by the World Leadership Federation, powered by Collabra, a global staffing leader back in 2016, and a national award for excellence in training and development, Best Mentoring Program, which was conferred upon him by the World HRD Congress, World Education Congress, and the Asian Confederation of Business. Very often, he is invited by several industry organizations such as CII, FICCI, and Maharashtra Chambers of Commerce and Industry, and he has conducted workshops for business organizations such as KCF, Ascent Foundation, Jito, and many more. He's been on the advisory board of MTNL Mumbai and also for Maharashtra Telecom Circle. And just a small secret I would like to share with all of you.
On a personal note, he's also a very, very passionate singer. So with that, please put your hands together and welcome on stage Mr. Amrish Chheda. Check. Hello, check. Good. Thank you. Good afternoon. Hello. 1 hour journey to exponential growth. Whether you are a micro entrepreneur, એટલે તમારું ટર્નઓવર 1 કરોડ 2 કરોડ એવું છે, અથવા 40-50 લાખ છે, અથવા ઇવન 5-10 લાખ છે, or you are a small scale entrepreneur, or you are a medium scale 100, 200, 500 કરોડનું તમારું ટર્નઓવર હોય, જ્યાં પણ તમે છો ત્યાંથી એક્સપોનેન્શિયલ ગ્રોથ કઈ રીતે કરવાનો. એક્સપોનેન્શિયલ એટલે મલ્ટિપલ ટાઈમ્સ, 5%, 10%, 15% ગ્રોથ નહીં. એક્સપોનેન્શિયલ એટલે 1 ગણો, 2 ગણો, 3 ગણો, 4 ગણો, 5 ગણો ગ્રોથ કઈ રીતે થાય, અને ઇન અ સ્પેન ઓફ હાઉ મચ ટાઈમ. આપણું આજનું આખું પ્રેઝન્ટેશન આ ટોપિકની ઉપર છે. કેન વી હેવ ધ સ્લાઇડ્સ પ્લીઝ? Can we have the slides? Jatinbhai Parekh, when he invited me, he said that this is the subject I want you to speak about. જ્ઞાન વાંટવાવાળા ઘણા બધા છે, પણ પ્રેક્ટિકલ રીતે મોટી કંપનીઓ કઈ રીતે મોટી બનતી હોય છે, નાની કંપનીઓ નાનીમાંથી મોટી કઈ રીતે બનતી હોય છે, એના માટે શું શું કરવું પડે, તો I will take you through that journey. How to achieve exponential growth in your business or profession. The 10x mindset and process. 10x એટલે 10 ગણું. So આજે આપણે શું ડિસ્કસ કરશું? Defining 10x mindset, results achieved by a few 10x mindset entrepreneurs. મેં ખાસ કરીને આ સેક્શન એટલા માટે ઇન્ક્લુડ કર્યું છે કે જતિનભાઈએ મને કીધું કે તમે રિયલ લાઈફ એન્ટરપ્રેન્યોર્સની કેસ સ્ટડીઝ અમુક પ્રેઝન્ટ કરજો. તો અમુક હું રિઝલ્ટ્સ પ્રેઝન્ટ કરીશ અને એના પછી 2 કેસ સ્ટડી પણ હું પ્રેઝન્ટ કરીશ. 10x ગ્રોથ ફ્લુકથી નથી થઈ જતો, લકથી નથી થઈ જતો. અગર ફ્લુક અથવા લકથી હશે તો 1-2 વર્ષ જ થશે, એના પછી પાછા અટકી જશો તમે. પણ કન્ટિન્યુઅસલી યર આફ્ટર યર આ ટાઈપનો ગ્રોથ ચાલુ રહે. ઇટ કેન ઓનલી હેપન બાય ડિઝાઇન, ઇટ કેન ઓનલી હેપન બાય પ્લાનિંગ, ઇટ કેન ઓનલી હેપન વિથ સ્ટ્રેટેજિક એક્ઝિક્યુશન ફોકસ. અને એના માટે જે આખી ફ્રેમવર્ક છે, કે જે ડિઝાઇન છે, કે તમારો ધંધો માઇક્રો હોય કે સ્મોલ હોય કે મીડિયમ હોય કે લાર્જ હોય, બધાને આ મેથડ યુઝ કરી શકે. અને તમે અમુક એક્ઝામ્પલ્સ જોશો. માસ્ટર ક્લાસ, અચ્છા બાય ધ વે માસ્ટર ક્લાસ મારી કંપનીનું બ્રાન્ડ નેમ છે, એ કોઈ ક્લાસીસ નથી. આપણે કહીએ ને કે પિંગેજ ક્લાસીસ ને રાજેશ ક્લાસીસ, એવી રીતે માસ્ટર ક્લાસ, ઇટ્સ નોટ ધેટ. માસ્ટર ક્લાસ ઇઝ અ વન વર્ડ, ઇટ્સ અ બ્રાન્ડ નેમ. એન્ડ માસ્ટર ક્લાસનો મતલબ, ટેકનિકલ મતલબ એ થાય કે સંગીતના જે મહારથીઓ હોય એ જેની પાસેથી શીખે એ સેશનને માસ્ટર ક્લાસ કહેવાય. એટલે કે એક્સપર્ટ લોકો જે ઓલરેડી હોય એ જેની પાસેથી શીખે એ સેશનને માસ્ટર ક્લાસ કહેવાય. સો ઇટ્સ અ સિંગલ વર્ડ, ઇટ્સ નોટ માસ્ટર ક્લાસીસ. તો 10x ગ્રોથ ફ્રેમવર્ક એટલે ડિઝાઇનથી કઈ રીતે ગ્રો થવું એ હું પ્રેઝન્ટ કરીશ. અને એના પછી હાઉ ટુ એક્ઝિક્યુટ. કારણ કે ખાલી વિચાર કરીને, ભલે સાહેબ યુ વિલ એગ્રી કે તમે સ્ટ્રેટેજી ગમે એટલી બનાવો, રોજ તમને નવો કરવાનો વિચાર આવે, પણ રિઝલ્ટ શેનાથી મળે? એક્શનથી, એક્ઝિક્યુશનથી. તો 10xનું માઇન્ડસેટ તમે કર્યા પછી તમારી કંપનીને આટલો મોટો ગ્રોથ કઈ રીતે આપી શકો, એક્શન શું કરવી પડશે, તો આઈ વિલ પ્રેઝન્ટ એક્શન્સ વિચ આર રિક્વાયર્ડ ટુ બી ડન. અને એ એક્શન
એસએમઈ એટલે કે સ્મોલ અને મીડિયમ એન્ટરપ્રાઇઝના માલિકો, પાર્ટનરો, ફાઉન્ડર્સ અને એ લોકોનો સ્ટાફ આસાનીથી કરી શકે એટલા માટે અમે લોકોએ ઘણા બધા ટેમ્પલેટ્સ તૈયાર કર્યા છે, ઘણી બધી ટેકનિક્સ તૈયાર કરી છે, એટલે તમને રેડીમેડ ભોજન મળે એવું કર્યું છે. તો આપણે જોઈએ. વોટ ઇઝ 10x માઇન્ડસેટ? 10x માઇન્ડસેટ ઇઝ નથિંગ બટ ભલે સાહેબ એઝ યુ વર આપણે બાજુમાં વાત કરતા હતા ત્યારે તમે જે કીધું ને, ઈચ્છા શક્તિ હોય એના પછી કાર્યશક્તિ કામમાં લાગે. અને કાર્યશક્તિ વખતે અમુક ટૂલ્સ જોઈએ, અમુક ઓજાર જોઈએ, અમુક ટેમ્પલેટ્સ જોઈએ, અમુક પ્રોસેસ જોઈએ. તો પ્રોસેસ ને બધું પછી આવે. સૌથી પહેલાં શું જોઈએ? તમે કીધું ઈચ્છા શક્તિ. અહીંયા અમે કીધું છે બર્નિંગ ડિઝાયર હોવી જોઈએ. તમારી અંદર આગ લાગેલી હોવી જોઈએ કે ભાઈ મારે 10x મારી કંપનીને 10x પર લઈ જવું છે. અને એ બી 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 વર્ષમાં, વોટ એવર યુ ડિસાઇડ ધ ટાઈમ ફ્રેમ. દેર હેઝ ટુ બી અ ટાઈમ ફ્રેમ. તમે એમ કહો કે 10 ગણી કરવી છે કંપની, પણ કેટલા વર્ષમાં? 40 વર્ષમાં? 5 વર્ષમાં? ધ ટાઈમ ફ્રેમ હેઝ ટુ બી ક્લિયર, અધરવાઇઝ ઇટ વિલ બી મીનિંગલેસ. ડિસ્પાઇટ વોટ એવર ચેલેન્જીસ, ડિસ્પાઇટ વોટ એવર ચેલેન્જીસનો મતલબ એ કે તમારી આજની કંપનીમાં, આજની પરિસ્થિતિમાં કોઈ પણ ચેલેન્જ હોય, ફાઇનાન્સની ચેલેન્જ હોય, પ્રોડક્શનની ચેલેન્જ હોય, ક્વોલિટીની ચેલેન્જ હોય, ટીમ ના હોય સફિશન્ટ, ટીમ બિલ્ડ કરવાની ચેલેન્જ હોય, સારા માણસો નથી મળી રહ્યા, ટીમ મળે છે તો ટકી નથી રહ્યા, ટ્રેનિંગ લઈને પછી વયા જાય છે. કોઈ પણ ચેલેન્જ હોય, સેલ્સની ચેલેન્જ હોય, માર્કેટિંગની ચેલેન્જ હોય, ડિસ્ટ્રીબ્યુશનની ચેલેન્જ હોય, ડિસ્પાઇટ એની ચેલેન્જ 10 ટાઈમ્સ ગ્રો કરવું છે. આ માઇન્ડસેટ. કારણ કે દરેક ચેલેન્જનું સોલ્યુશન હોય છે. તમારા માટે એ નવી ચેલેન્જ હશે, પણ દુનિયામાં તમારી પહેલા અને તમારી સાથે હજારો, perhaps tens of thousands people have faced the same challenge and they have solved the challenge. Coupled with willingness to transform themselves as well as the company. એના માટે શું કરવું જરૂરી પડશે? તમારે 10x જોવું હોય તો અત્યારના તમારા કામ કરવાની તમારી જે ઢબ છે, તમારી જે પદ્ધતિઓ છે, તમારે એને ચેન્જ કરવી ઘટે. અને નોટ ઓનલી યુ હેવ ટુ ટ્રાન્સફોર્મ, બટ યુ શુડ બી ઓલ્સો ટેકિંગ યોર ટીમ અલોંગ. અને ટીમમાં પણ ભલે એક જણની તમારી સાથે બીજા 4 જણ હોય કે 40 જણ હોય કે 400 હોય કે 4000 હોય, બટ યુ નીડ ટુ એન્શ્યોર દેટ એ લોકોનું માઇન્ડસેટ પણ ટ્રાન્સફોર્મ થવું જરૂરી છે. અને ફાઇનલી 100% કમિટમેન્ટ ટુ સ્ટ્રેટેજિક એક્ઝિક્યુશન ફોકસ. એનો મતલબ એ કે તમારે એક રણનીતિ બનાવવી પડે. આમને આમ 10 ગણો તમારો બિઝનેસ થઈ જવાનો, આમ ચપટી વગાડતા થઈ જવાનો? નો. જે રણનીતિ તમે બનાવો, જે સ્ટ્રેટેજી બનાવો, એ સ્ટ્રેટેજીને એક્શન પ્લાનમાં કન્વર્ટ કરવી પડે, એની બ્લુપ્રિન્ટ બનાવવી પડે. અને પછી એ એક્શનની માટે તમારી કમિટમેન્ટ જબરદસ્ત હોવી જોઈએ. જરાક કંઈક આગુ પાછું થયું ને તમે રણનીતિને જ બાજુમાં મૂકી દો તો ના ચાલે. સો યુ હેવ ટુ હેવ ફોકસ ઓન એક્શન્સ, બટ વોટ કાઇન્ડ ઓફ એક્શન્સ? સચ એક્શન્સ વિચ આર સ્ટ્રેટેજિકલી થોટ થ્રુ, રણનીતિ પ્રમાણે બનાવેલી એક્શન્સ. ઘણા લોકો સાથે થતું હોય છે આવું કે આપણે સમજતા હોઈએ કે આપણે મહારથી છીએ, આપણે બધું આવડે, કમસે કમ મારા બિઝનેસમાં તો મારાથી હોશિયાર કોઈ નહીં, આવી આપણી ધારણા હોય છે. મને બધું આવડે એટલે MBA, આવી આપણી ધારણા હોય છે. અને કદાચ પોસિબલ છે કે તમને બધું આવડે છે, તમારા સબ્જેક્ટના તમે ચેમ્પિયન છો, તમારા પ્રોડક્ટના ચેમ્પિયન છો, તમારી ઇન્ડસ્ટ્રી, તમારી માર્કેટના તમે ચેમ્પિયન છો, છતાં તમારી પાછળ આવનારા કોમ્પિટિટર્સ, તમારા પછી આવ્યા એ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં, તમારી પછી સ્ટાર્ટ કર્યું અને એ તમારાથી આગળ નીકળી ગયા, આવું થતું હોય છે. હાઉ મેની ઓફ યુ હેવ સીન દેટ હેપનિંગ? શો મી યોર હેન્ડ. કે આપણા પછી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આવનારા લોકો આપણાથી આગળ નીકળી ગયા. નોલેજ આપણને જબરદસ્ત છે, 10, 20, 30, 40 વર્ષનો અનુભવ છે, છતાંય
બીજા લોકો આગળ નીકળી ગયા. તો શું કામ? આઈ થિંક ઇટ ઇઝ બિકોઝ આપણા માથા પર, આપણા મગજમાં એક ભાર છે. મને બધું આવડે, આ ભાર છે. ઇનફેક્ટ ગ્રીન કલર લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં તમે જોશો તો થિંગ્સ યુ રિયલાઇઝ યુ નો, આપણને આટલું જ ખબર હોય છે, આપણું નોલેજ આટલું જ હોય છે. રેડ કલરમાં છે થિંગ્સ યુ રિયલાઇઝ યુ ડોન્ટ નો, એટલે તમને ખબર છે કે આ વસ્તુ મને નથી આવડતી ભાઈ, પણ એનાથી મોટું વિશ્વ છે જે યલો કલરમાં છે, થિંગ્સ યુ ડોન્ટ રિયલાઇઝ ધેટ યુ ડોન્ટ નો. મતલબ જે વસ્તુની તમને ખબર નથી અને તમને એ પણ ખબર નથી કે તમને ખબર નથી. This is the area where massive growth happens if you open up your mind. And by the way, those who say કે I am the champion, I am the most experienced, I am the most હોશિયાર, મારી ઇન્ડસ્ટ્રીનો હું ચેમ્પિયન, મારાથી વધારે કોઈને ના આવડે, હું આટલા વર્ષથી છું. Your bank account will tell you the story. If your bank account looks like a mobile number, 10 digit, then one can say કે તમે તમારા નોલેજ, તમારી આવડત, તમારી હોશિયારીનો તમે પ્રોપર ઉપયોગ કર્યો છે. પણ અગર તમારો બેંક અકાઉન્ટ તમારા મોબાઈલ નંબર જેવો ના હોય તો મને બધું આવડે આ ભ્રમમાંથી બહાર નીકળો એ જરૂરી છે. તો પછી તમારી પાસે જે પણ એક્સપિરિયન્સ છે, નોલેજ છે, આવડત છે, એને લઈને તમે મોટી કંપની બનાવી શકશો. માઇક્રો હો તો સ્મોલ, સ્મોલ હો તો મીડિયમ, મીડિયમ હો તો લાર્જ, અને એની જર્ની આપણે જોઈશું. લોકો ક્યાં ક્યાં અટવાઈ જતા હોય છે? બિઝનેસમેન, ઇન્ડસ્ટ્રીયાલિસ્ટ, એન્ટરપ્રેન્યોર, મેન્યુફેક્ચરર, સર્વિસ પ્રોવાઇડર, પ્રોફેશનલ લાઈક ડોક્ટર્સ, ચાર્ટર્ડ અકાઉન્ટન્ટ્સ, બધાને લાગુ પડે છે. ક્યાં ક્યાં શું કયા ટાઈપના પ્રોબ્લેમ્સમાં અટવાયા હોય છે જેને કારણે એમને ઘણું બધું ફાયર ફાઇટિંગ કરવું પડે છે આખો દિવસ. પોતે ફાયર ફાઇટિંગ કરતા હોય, ટીમ પણ ફાયર ફાઇટિંગ કરતી હોય. તો પહેલું સિમ્ટમ છે નો ગ્રોથ. 3 થી 4 વર્ષમાં તમારી કંપનીમાં ગ્રોથ નથી થયો. અને ઇન્ફ્લેશનનું શું થયું 3 થી 4 વર્ષમાં? કેટલા ટકા વધી? આપણે અગર 7% બી માનીએ તો 28%, 25 થી 30% ઇન્ફ્લેશન વધી ગઈ, પણ તમારું ટર્નઓવર બસ એટલું જ વધ્યું અથવા ના વધ્યું. This is a problem. If you are staying at the same level, you are actually going down. Slow down in your industry. This may be true. પણ તમારી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં સ્લો ડાઉન હોય એનો મતલબ એ નથી કે તમારી કંપનીમાં પણ સ્લો ડાઉન હોવું જોઈએ. વર્લ્ડમાં અને ઇન્ડિયામાં તમારી જ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં એવા એક્ઝામ્પલ હશે કે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં સ્લો ડાઉન છે પણ એક કંપની જઈ રહી છે આગળ. ઓલવેઝ ફેસિંગ કેશ ફ્લો ક્રંચ. અગર આવું સિમ્પટમ હોય તમારી કંપનીમાં કે તમારા સપ્લાયરોના પેમેન્ટ ટાઈમ પર નથી જતા, તમારા બેંકના હપ્તા ટાઈમ પર નથી ભરાતા, કેશ ફ્લો ક્રંચ તમારી કંપની હંમેશા ફેસ કરી રહી છે. દેટ્સ અ પ્રોબ્લેમ વિથ મેની કંપનીઝ. ટાઈમ મેનેજમેન્ટ, હેન્ડલિંગ ઇમરજન્સીઝ એન્ડ ડેલી ફાયર ફાઇટિંગ. એટલે કે આપણે ઓફિસમાં જઈએ અને આખો દિવસ બસ આમ ફાયર ફાઇટિંગ કાંઈ ને કાંઈ કરતાં કરતાં નીકળી જાય. જે ધાર્યું હોય કે આજે આ કરવું છે એ થાય જ નહીં. અને આવું જ્યારે કન્ટિન્યુઅસલી થતો હોય, there is a time management issue. And there are many other symptomatical issues in your organization. ફાઇનાન્સ ઇસ્યુઝ હોઈ શકે, પેમેન્ટ્સ ડિલે થાય છે, ડિફોલ્ટ કરી રહ્યા છે, સેલ્સ ટીમ્સ રેગ્યુલરલી ટાર્ગેટ મિસ કરી રહી છે, નોટ જનરેટિંગ ઇનફ લીડ્સ ઓર ઇન્ક્વાયરીઝ. માર્કેટમાં ધંધો ઘણો છે પણ ઇન્ક્વાયરી તમારે ત્યાં આવતી નથી. આ ટાઈપના પ્રોબ્લેમ્સ. ટુ મચ કોમ્પિટિશન. તમારી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં એટલી બધી કોમ્પિટિશન છે કે લો પ્રાઇસીસ, ડિસ્કાઉન્ટ્સ, હાયર ક્રેડિટ પીરિયડ્સ, અનફેર કોમ્પિટિશન. તમે કંટાળી ગયા હો કે યાર કેટલું કરવાનું પછી કોમ્પિટિશન, ગમે તે ભાવમાં આપી દેવાનું, ગમે તેટલી ક્રેડિટ આપવાની વગેરે. ઓપરેશનલ ઇશ્યુઝ હોઈ શકે. પ્રોડક્શનની ટાર્ગેટ્સ તમારી મીટ નથી થતી, ટાઈમલાઇન્સ મીટ નથી થતી, ક્વોલિટીમાં રોજ કાંઈ ને કાંઈ ધાંધિયા નીકળે છે. ડિલિવરી ટાઈમ આપણે જે ગ્રાહકોને આપ્યો હોય આપણે વારંવાર મિસ કરીએ. આ ટાઈપના ઇશ્યુઝ. લેક ઓફ સ્ટ્રોંગ પોલિસીઝ, પ્રોસેસીસ, સિસ્ટમ્સ, એસઓપીઝ આ છે જ નહીં કંપનીમાં અથવા ઓછા છે, સફિશિયન્ટ નથી. લેક ઓફ ડેલિગેશન ઓફ ટાસ્ક ટુ એમ્પ્લોઈઝ. ઓનર જ બધું કરે છે, પાર્ટનરો જ બધું કરે છે. એમ્પ્લોયને કામ આપે ને ઓલો ના કરે તો પછી બધું પાર્ટનરના જ માથા પર આવે છે ને પાર્ટનરે જ જાતે કરવું પડે છે.
કારણ કે ડેલિગેટ નથી કરતા હજી. ટીમ પરફોર્મન્સ ઇસ્યુઝ, એટલે કે તમારી ટીમ તો છે પણ એની અકાઉન્ટેબિલિટી નથી, ટીમ ઓનરશિપ નથી લઈ રહી. હાઉ મેની પીપલ આર ફેસિંગ ધીસ કાઇન્ડ ઓફ ઇસ્યુ? યાર માણસો તો છે પણ જવાબદારી લેતા નથી. શો મી યોર હેન્ડ. Typically happens, right? How many of you are hungry for growth? If you are hungry for food, then food is outside. But એ તો રોજ ખાઈએ છીએ આપણે. પણ આજનો આ એક સેશન, if you are hungry for growth, you will get ample here, let me tell you, which will unlock your potential, your company. Despite many years, not able to build a good team. આ પ્રોબ્લેમ જગદીશભાઈ જોશીએ બી કવર કરેલો કે ભાઈ ટીમ નથી બની શકી રહી. ટીમમાં માણસો આવે છે જાય છે, કોઈક સારા માણસો આવે છે થોડુંક ટકે છે, અમે ટ્રેનિંગ આપીએ છીએ તો પછી જતા રહે છે, કોમ્પિટિટર ઉઠાવી જાય છે, બીજા પાસે જતા રહે છે, અમારે ત્યાં ટકતા નથી, ટીમ નથી બની રહી. ઓર ટુ મચ ઓફ ફોલોઅપ કલ્ચર, માણસોને કામ આપ્યું અને ફોલોઅપ નહીં કર્યું તો 2-3 ફોલોઅપ વગર તો કામ જ નથી થતું, એટલે કંપનીની એનર્જી ખૂબ વેસ્ટ થઈ રહી છે. Raw material cost is beyond control, but not entire increase in the raw material cost can be passed on to the customers. એટલે કે margins are under pressure. એક ભાઈએ કીધું કે સેલ્સ ટર્નઓવરનો પ્રોબ્લેમ નથી પણ માર્જિન નથી, પ્રોફિટ નથી ઇનફ. અને sometimes companies face a situation or businesses face a situation where senior employees start blackmailing. એમને લાગે ને કે owners are vulnerable, એટલે સિનિયર એમ્પ્લોયી જરા આમ વધારે અનરિઝનેબલ ડિમાન્ડ્સ કરતા હોય અને ઓનર અને પાર્ટનર્સ બિચારા ડરતા હોય કે આ નીકળી જશે તો પછી આપણી કંપનીમાં ખૂબ તકલીફ થશે. તો આ ટાઈપના ઇસ્યુઝ થતા હોય. સો બેઝિકલી આવા ઘણા બધા ઇસ્યુઝને કારણે કંપનીઝ જે નાની છે 5, 10, 20, 30, 40 વર્ષ પછી બી નાની જ રહી છે. અરે કુદરતનો નિયમ છે યાર, નાનકડું સીડ હશે તો વૃક્ષ બનશે અગર એને પ્રોપરલી નર્ચર કરશો. બાળક હશે તો જુવાન માણસ બનશે. કુદરતનો નિયમ છે, કંપનીઓનો પણ આ જ નિયમ છે. અગર એને પ્રોપરલી તમે નર્ચર કરી તો નાનીમાંથી મોટી બનવી જોઈએ. તો તમારી કંપની અગર 5, 10, 20, 30, 40 વર્ષથી બી નાની ને નાની રહી, હું તો એસએમઈ છું, મારો તો નાનકડો ધંધો છે, એ ભલે પછી 5 કરોડનો હોય 50 કરોડનો હોય, બટ આઈ એમ એન એસએમઈ. અને 10, 20, 30, 40 વર્ષ પછી બી તમે અગર એસએમઈ હો તો ડેફિનેટલી ધીસ ઇઝ ધ ટાઈમ, ધીસ ઇઝ ધ સેશન which should at least open up your mind that there are possibilities where you need not remain an SME. And we'll see a few examples here also. Why do businesses have to resort to firefighting every now and then? Because there are gaps in business. બિઝનેસીસને ફાયર ફાઇટિંગ વારંવાર શું કામ કરવું પડતું હોય છે? કારણ કે બિઝનેસીસમાં ગેપ્સ છે. જ્યાં સુધી એ ગેપ્સ ફિલ કરવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી ફાયર ફાઇટિંગની પરંપરા ચાલુ જ રહેશે. બિઝનેસ મોડેલમાં ગેપ હોઈ શકે, તારી પ્રોડક્ટ અને સર્વિસીસમાં ગેપ હોઈ શકે, માર્કેટિંગમાં ગેપ હોઈ શકે, ઇનફ લીડ્સ આવતી જ નથી રોજ, ઇનફ ઇન્ક્વાયરી નથી આવતી, ઇનફ ધંધો નથી આવતો. સેલ્સ અને ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં ગેપ હોઈ શકે, એટલે કે લીડ આવે છે પણ કન્વર્ટ નથી થતી, ઓર્ડર લૂઝ વધારે કરીએ છીએ. 10 ઇન્ક્વાયરી આવે તો ખાલી 2 ઓર્ડર મળે છે, 8માં તો આપણે હારી જઈએ છીએ. ઓપરેશન્સમાં ગેપ હોઈ શકે, ક્વોલિટી પ્રોસેસીસમાં ગેપ, ડિલિવરી સિસ્ટમ પ્રોડક્શન શેડ્યુલિંગમાં ગેપ્સ, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર મશીનરી વગેરેમાં ગેપ્સ, પીપલ ટીમ સ્કિલ્સ, તમારી ટીમની સ્કિલ જ ઇનફ નથી અને અનસ્કિલ્ડ માણસો સાથે, એટલે ઓફિસમાં બી અનસ્કિલ્ડ હોય, એવું નહીં કે ખાલી ફેક્ટરીના શોપ ફ્લોર પર અનસ્કિલ્ડ હોય લોકો. તો જ્યારે સ્કિલ ઇનફ નથી અથવા ટીમનું મોટિવેશન અથવા બોન્ડિંગ એન્ગેજમેન્ટ ઇનફ ના હોય, ગ્રોસ માર્જિન્સ તમારી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ખૂબ જ ઓછા હોય અને તમે એવું કાંઈ જ નથી કર્યું જેને કારણે તમને વધારે ગ્રોસ માર્જિન મળી શકે, ફાઇનાન્સના ઇસ્યુઝ હોય, ફાઇનાન્સ સફિશિયન્ટ ના હોય, બેંક ટુ ફંડિંગ બધું પૂરું વાપરી ચૂકેલા હોઈએ અને ઇનફ પૈસા ના કમાવ્યા હોય એટલે સફિશિયન્ટ રિઝર્વ નથી, એટલે હવે ફર્ધર ફંડ્સ મળી શકે એમ નથી, અથવા MIS એટલે કે તમારી પાસે ડેટા અને ડેશબોર્ડ્સ અને મેનેજમેન્ટ ઇન્ફોર્મેશન સિસ્ટમ જેવી કોઈ ચીજ જ નથી, એટલે બધા જ ડિસિઝન્સ તમે
એક્સપિરિયન્સ પર લ્યો છો, જજમેન્ટ્સ પર લ્યો છો, હંચ પર લ્યો છો અને ડેટા બેઝડ ડિસિઝન્સ જે લેવા જોઈએ એ પ્રમાણે તમે નથી લેતા. તમને લાગે કે એ બધું તો ખાલી મોટી કંપનીઓ કરી શકે, પણ અહીંયા તમને ઇનફ એક્ઝામ્પલ્સ મળશે કે તમારા જેવા જ સ્મોલ એન્ટરપ્રિનર્સ કરી શક્યા છે ડ્યુરિંગ ધીસ જર્ની ઓફ માસ્ટર ક્લાસ ઇન ધ લાસ્ટ 12 years. માસ્ટર ક્લાસ અમે એક ટૂલ બનાવ્યું છે, ઓટોમેટેડ ટૂલ છે. તમારા બિઝનેસમાં શું ગેપ છે, એટલે કે તમને શું બીમારી છે, એના માટે ડૉક્ટર પાસે જવું પડે તો ડૉક્ટર ડાયગ્નોસિસ કરે. તો માસ્ટર ક્લાસે આવું એક ડાયગ્નોસિસનું ઓટોમેટેડ ટૂલ બનાવ્યું છે. એ ટૂલ તમે રન કરો તો તમે તમારા બિઝનેસમાં શું ગેપ છે આસાનીથી જોઈ શકશો. અને ઇફ KBC or Kapoor YouthCon, if they want to conduct a 1-hour session online where you are able to find out, run the tool online and find out what are the gaps in your business, we will be happy to do that. Let the organizers propose this to us and we will offer it free to you. અત્યારે નોલેજમાં લેવા માટે બી આપની પાસે આજે સમય થોડો ઓછો છે. આ બધા બહુ સ્માર્ટ છે. થોડો ગાગરમાં સાગર તમારી પાસે એટલું ઓછું છે. થોડું ફાસ્ટ આપો. No. You let me do it my way. अरे पेट की भूख तो दिन में 3 बार समाते हो, सालों साल समाते हो. अगर ग्रोथ की भूख है तो ये सेशन जो मिला है उसका मैक्सिमम इस्तेमाल करना. हाउ मेनी ऑफ यू आर हियर फॉर रियल ग्रोथ? शो योर हैंड. ભલે સાહેબ એક પ્રિપેરેશન હોય, એક ફ્લો હોય, એન્ડ મારી સ્પીચ કોઈની મોહતાજ નથી કે સામેવાળો ભૂખ્યો છે તો મારી સ્પીચનો પાવર હું એકદમ ગાડી ફાસ્ટ ભગાવું તો એટલો ફાસ્ટ જઈ શકું પણ લોકોને બમ્પર જશે. તો આઈ હેવ ટુ સ્પીક ટુ their level, their language. Can you achieve next level at current level of thought? અત્યારનું જે તમારો બિઝનેસ કરવાની સ્ટાઇલ છે, થોટ છે, સ્ટ્રેટેજી છે, તરીકો છે, એ જ લેવલ પર રહીને તમે નેક્સ્ટ લેવલ અચીવ કરી શકો? આન્સર ઇઝ નો. કારણ કે એ લેવલ પર એવરી ડે, એવરી મંથ, એવરી યર તમારા એક્શન્સ ઓલમોસ્ટ એ જ હશે જે હંમેશા પાસ્ટમાં રહ્યા છે, મોર ઓર લેસ. એટલે તમારું રિઝલ્ટ કેટલું આવશે? પ્લસ ઓર માઇનસ 5%, 10%, 15%, 20% એટ બેસ્ટ. You have to have a different level of thought, completely different level of thought, if you want to take your company through exponential growth, એટલે 10x growth કરવો હોય તો different level of thought તમારે ઓપરેટ કરવું પડે. Let us see some results achieved by real life entrepreneurs. મારે જતીનભાઈએ જે કીધું કે તમારા એન્ટરપ્રેન્યોર્સના જે લોકોનો આ ટાઈપનો ગ્રોથ થયો છે એવા દાખલા આપજો. તો હું અમુક રિઝલ્ટ્સ આપીશ. આપણી પાસે ભલેરિયા સાહેબે કીધું એ પ્રમાણે એટલો બધો ટાઈમ નથી કે હું બધાની કેસ સ્ટડી અહીંયા પ્રેઝન્ટ કરી શકું, પણ અમુક દાખલા આપીશ, રિઝલ્ટ્સ બતાવીશ અને 2 એન્ટરપ્રેન્યોરની નાનકડી કેસ સ્ટડીઝ આપણે લઈશું. ફર્સ્ટ કેસ રિઝલ્ટ સ્ટડી ઇઝ જર્મન કંપની હતી, બાયોસાયન્સ બેઝડ ફાર્માસ્યુટિકલ કંપની. જર્મન કંપનીના CEO મને મળ્યા અને એમણે કીધું કે છેલ્લા 6 વર્ષથી અમે લોસીસ કરી રહ્યા છીએ કન્ટિન્યુઅસલી, 6 વર્ષથી. માસ્ટર ક્લાસનો પ્રોસેસ કર્યા પછી અમે જર્મની ગયેલા. આ ફોટોગ્રાફ છે, દેટ ઇઝ ઇન જર્મની. 7 મંથ્સમાં એ લોકો પ્રોફિટેબલ થયા, કારણ કે એક ટર્નઅરાઉન્ડ પ્લાન બનાવવામાં આવેલો. એક સિક કંપની અથવા એક બીમાર કંપનીને ટર્નઅરાઉન્ડ કઈ રીતે કરવી એનો પ્લાન બનાવવામાં આવેલો એ લોકોના માણસો સાથે બેસીને, એ લોકોની મેઇન ટીમ સાથે બેસીને, અને એ લોકો પ્રોફિટેબલ બન્યા. 2012-13ની આ વાત છે. આજ સુધી એ લોકો હંમેશા પ્રોફિટેબલ રહ્યા છે એન્ડ બાય નાવ દે આર ધ 3rd લાર્જેસ્ટ ઇન ધેર નિશ ઇન ધ વર્લ્ડ. એક એન્જિનિયરિંગ કંપની છે. They have requested not to share the name because we are under an oath of confidentiality. But ફાઉન્ડર, આ એન્જિનિયરિંગ કંપનીનો ફાઉન્ડર
અમને મળ્યો જ્યારે એણે કીધું કે મારો પ્રોબ્લેમ છે જે આ અહીંયાથી એક ભાઈએ કીધેલું કે અટકી ગયા છે અમે 150 કરોડ અને 175 કરોડ આ લેવલ પર 3-4 વર્ષથી છીએ, કાંઈ પણ કરીએ છીએ, અમારો ધંધો વધી નથી રહ્યો. માસ્ટર ક્લાસ પાસે આવીને જે આખો આપણે પ્રોસેસ કર્યો, 10x નો જે આખો પ્રોસેસ કર્યો, 5 વર્ષમાં 1175 કરોડ એટલે કે નિયરલી 1200 કરોડનો એ લોકોનો ધંધો થયો. તો 671% ગ્રોથ થયો લેડીઝ એન્ડ જેન્ટલમેન. એટલે સ્મોલ કંપની હોય કે લાર્જ કંપની હોય, આ પ્રોસેસ તમને 100-200 કરોડની રેન્જમાંથી 500 થી 1000 કરોડની રેન્જ પર બી પહોંચાડી શકે એવા પણ આપણા ક્લાયન્ટ છે અને એવા પણ આપણા દાખલા છે. આ એક નાની કંપની, કેમિકલ કંપની રચિત શાહ MRIB કેમિકલ્સ, એનો વિડીયો જે લોકોએ જોવો હોય તો માસ્ટર ક્લાસની યુટ્યુબની ચેનલ પર એનો તમને વિડીયો જોવા મળશે. 10 ટાઈમ્સ ગ્રોથ 14 મહિનાની અંદર. એણે આવીને મને ખાલી એક જ પ્રોબ્લેમ કીધું કે અમારી પાસે મારો ધંધો કેમિકલ ઇમ્પોર્ટનો છે અને પ્રોબ્લેમ છે કે જ્યારે અમે ઇમ્પોર્ટ કરીએ ત્યારે અમને પૂરું પેમેન્ટ આપવું પડે અને જ્યારે હું વેચું છું ત્યારે મને 3 મહિનાની ઉધારી આપવી પડે અને પેમેન્ટ ટાઈમ પર ના આવે એટલે મારી ફાઇનાન્સની સાયકલ છે ઓલમોસ્ટ 5 થી 6 મહિનાની છે. એટલે મારી પાસે અગર 10-20 કરોડના ઓર્ડર આવી ગયા ને તો બી મારી પાસે એટલી કેપિટલ નથી અને બેંક ફાઇનાન્સ પૂરું કરી લીધેલું છે, મોર્ટગેજ રાખવા માટે કંઈ છે નહીં ને ફાધર અલાવ નથી કરતા, તો હવે મારે કઈ રીતે ગ્રોથ કરવું? એ કે મારો ગ્રોથ તો પોસિબલ જ નથી. તો એનું આખું બિઝનેસ મોડેલ એવી રીતે ટ્વીક કરી આપ્યું કે 10 ટાઈમ્સ ગ્રોથ ફ્રોમ 1.4 કરોડ ટર્નઓવર, 14 મંથ્સમાં એનું ટર્નઓવર હતું 14 કરોડ. માસ્ટર ક્લાસના વિડીયો યુટ્યુબ ચેનલ પર તમે જોઈ શકો છો એને. સુપર માર્કેટ ચલાવવાવાળા, જેમની એક સુપર માર્કેટ હતી સોસાયટી સ્ટોર્સ સાંતાક્રુઝ, પાવરફુલ, બ્યુટીફુલ, મારી પાસે આવ્યા અને કે અમારો 35 વર્ષનો અનુભવ છે, અમે આ લાઈનમાં ચેમ્પિયન છીએ, પણ મોનેટાઈઝ કઈ રીતે કરવું, પૈસા ખૂબ કઈ રીતે કમાવા એ ખબર નથી, મોનેટાઈઝ કઈ રીતે કરવું મારા એક્સપિરિયન્સને. તો ચેન શરૂ કરી. આજે 6 સુપર માર્કેટ, લાર્જ સુપર માર્કેટ્સ ઇન પ્રાઇમ લોકેશન્સ ઓફ બોમ્બે, ઇન મુંબઈ. 622% એ લોકોનો ગ્રોથ થયો 6 વર્ષમાં. હું તમને એટલા એક્ઝામ્પલ્સ આપું છું કે મોટા સ્કેલના બી છે, મીડિયમ સ્કેલના બી છે, નાના સ્કેલના બી છે. સંકેતન કિંજલ રામિયા, એક્સ્ટ્રીમ મીડિયા, આ ક્લાયન્ટ સ્ટાર્ટઅપ કંપની હતી અને 2 વર્ષ 2.5 વર્ષમાં એ લોકો એકદમ અટવાઈ ગયેલા, અટકી ગયેલા, એ લોકોનો ગ્રોથ નહોતો થઈ રહ્યો એન્ડ દે ડિડન્ટ નો હાઉ ટુ ગ્રો ફર્ધર. પ્રોડક્ટમાં અને કોન્સેપ્ટમાં ખૂબ વિશ્વાસ હતો. માસ્ટર ક્લાસનો આ જે આખો પ્રોસેસ છે એ પ્રોસેસ કરીને 9 યર્સમાં 2250% ગ્રોથ. આજે એમની 6000 સ્ક્વેર ફૂટની ઓફિસ મોટી મોટી કંપનીઓની ઓફિસને ટક્કર મારે એવી ઓફિસ છે. 22.5 ટાઈમ્સ ગ્રોથ ઇન 9 યર્સ. ઇનફેક્ટ એ લોકોએ 10x અચીવ કરેલું 5 વર્ષમાં. ઓપ્ટિલિંક નેટવર્ક્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, એન્ડ બાય ધ વે દેટ એક્સ્ટ્રીમ મીડિયા જે આગલી કંપનીની વાત કરી, in their industry they have become one of the top brands pan India. અને મલ્ટીનેશનલ કંપનીઓને બી આજે કોમ્પિટિશનમાં ટક્કર મારે છે. એ લોકોની સામે આ લોકો મેક્સિમમ માર્કેટ શેર એક્સ્ટ્રીમ મીડિયા લઈને બેઠું છે મોટી મોટી કંપનીઓની સામે. ઓપ્ટિલિંક 17x ગ્રોથ ઇન 1700% ઇન 9 યર્સ અને 10x એ લોકોએ અચીવ કરેલું 5 વર્ષમાં. અને એમની પોઝિશન પણ એવી છે કે દે આર અમંગ્સ ધ ટોપ 3 પેન ઇન્ડિયા બ્રાન્ડ્સ ઇન ઇન્ડિયા ઇન ધેર ઇન્ડસ્ટ્રી. તો કહેવાનો મતલબ શું છે કે તમારો બિઝનેસ નાનો હોય, સ્મોલ સ્કેલ હોય, માઇક્રો સ્કેલ હોય કે મીડિયમ સ્કેલ હોય, ત્યાંથી 10 ટાઈમ્સ ગ્રોથ કઈ રીતે કરવો એના માટેની જે આખી પ્રક્રિયા છે એ 12 વર્ષથી પ્રૂવન પ્રક્રિયા છે. એન્ડ દેર આર ઇનફ એક્ઝામ્પલ્સ. આજે જે 2 કેસ સ્ટડીઝ હું પ્રેઝન્ટ કરવાનો છું એ ફર્સ્ટ કેસ સ્ટડી ઇઝ ઓફ અ સોફ્ટવેર ડેવલપર્સ કંપની. એમની બિઝનેસ મોડલ ઇઝ સિમિલર ટુ બિઝનેસ મોડલ ઓફ ઇન્ફોસિસ, TCS એન્ડ વિપ્રો. એક તરફ આવા મંધાતા એ લોકોના કોમ્પિટિટર્સ અને બીજી તરફ
બેંગ્લોર, મુંબઈ, પૂના, હૈદરાબાદ, ગાઝિયાબાદ બધા ઠેકાણે વેરી સ્મોલ મોમ એન્ડ પોપ ઓપરેટર્સ, આવા એમના કોમ્પિટિટર્સ. આ લોકોની વચ્ચે 10 વર્ષ સુધી આ કંપનીનો ગ્રોથ નહોતો થયો. તો માસ્ટર ક્લાસ પાસે આવીને 2.5 વર્ષમાં 700% ગ્રોથ થયો છે. વી વિલ લિસન ટુ ધેમ ઓલ્સો. Another example is that of a chocolate manufacturer, candy manufacturer, lollipop manufacturer, Derby brand. They were able to grow 110% compared to 2 years ago. FMCG like business model એ લોકો establish કરી શક્યા અને આજે 95% of their business, Valeria સાહેબ, is on advance payment terms. આ સાઇઝની કંપની નોર્મલી આટલું ડિક્ટેટ કરી જ ના શકે આટલી ફિયર્સ કોમ્પિટિશનમાં, બટ ઇટ બીકેમ પોસિબલ. આપણે આ કેસ સ્ટડીઝમાં what is the secret to their extraordinary results? The secret is that it happens only by design. It will not happen by fluke. It will not happen on its own. There is a design, there is a framework. અને એના માટે આ 4 પૈડાની ગાડી તમારે ચલાવવી પડે. પહેલું પૈડું છે કસ્ટમર. તો કસ્ટમરના એંગલથી એક ISVP બનાવવું પડે. તમારી કંપનીના પ્રોડક્ટ્સ બીજા કરતાં કેમ ખૂબ જ અલગ છે, ખૂબ જ ચડિયાતા છે, હાઉ દે આર સબસ્ટેન્શિયલી ડિફરન્ટ. ઇરરેઝિસ્ટિબલ સબસ્ટેન્શિયલ વેલ્યુ પ્રપોઝિશન તમારે એક બનાવવું પડે. અને ધેટ ઇઝ ધ સ્ટ્રેટેજી પાર્ટ. એના માટે તમારે બિઝનેસ મોડેલને પણ ચેન્જ કરવું પડે. Then you have to make your products easily available across the country or whichever markets you are serving. Mumbai hoye ke Maharashtra hoye ke Western region hoye ke India hoye ke world hoye. You have to choose your target segments, but you should be easily available in width and depth everywhere. Operations માં તમારે પ્રોડક્ટ મેન્યુફેક્ચરિંગ હોય કે સર્વિસ ઇન્ડસ્ટ્રી હોય, પણ તમને એવા processes develop કરે which can produce customer delight through your product, through your service and through your after sales service. તો એના માટેના પ્રોસેસીસ ક્રિએટ કરવા પડે. કસ્ટમર ડિલાઇટ કરવા માટેના પ્રોસેસીસ ક્રિએટ કરવા પડે. લીડ જનરેટિંગ મશીન અને સેલ્સ કન્વર્ઝન મશીન બનાવવું પડે. તમારે 10x ગ્રોથ જોઈતો હોય તો અત્યારે જેટલી ઇન્ક્વાયરીઓ આવતી હોય છે એના કરતાં 10 ગણી ઇન્ક્વાયરી આવે તો ધંધો 10 ગણો થાય ને. પણ એ ઇન્ક્વાયરી આવશે તો પછી કન્વર્ઝન કઈ રીતે કરશો? તો એના આખા પ્રોસેસીસ ડેવલપ કરવા પડે. હું તમને અહીંયા બતાવી રહ્યો છું કે 10x ગ્રોથ ઘણા બધા લોકોએ કર્યું છે. કઈ રીતે કર્યું છે એની મેથડ હું તમને આપી રહ્યો છું. ટીમ ડેવલપ કરવી પડે, પીપલ ડેવલપ કરવા પડે. એટલે કે તમારી ઓલરેડી જે ટીમ છે એની કેપેસિટી પણ તમારે બિલ્ડ કરવી પડે અને બીજી ટીમ્સ પણ લાવવી પડે. ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ યુ હેવ ટુ સ્ટાર્ટ ડુઈંગ અ લોટ ઓફ ટીમ બિલ્ડિંગ. વિનિંગ ટીમ તમારે બનાવવી પડે. ચાહે એ ક્રિકેટ હોય કે પોલિટિક્સ હોય, તમારે એક વિનિંગ ટીમ બનાવવી પડે. એવી રીતે બિઝનેસમાં પણ તમારે એક विनिंग टीम बनानी पड़े. यहाँ मैक्सिमम लोग गुजराती हैं तो मैं गुजराती में बात कर रहा हूँ, प्लीज़ एक्सक्यूज मी, बट आई एम श्योर कि आप लोगों को अंदाजा तो आ जाता होगा क्योंकि बिजनेस पैसे की भाषा सबको समझ में आ जाती है. અને આ બધું તમે આસાનીથી કરી શકો એના માટે ટોપ ક્લાસ મેન્ટર તમારી સાથે હોય. સચિન તેંડુલકર વોઝ વર્લ્ડ નંબર 1 ક્રિકેટર, પણ છેલ્લા દિવસ સુધી એની પ્રોફેશનલ કેરિયરમાં હી હેડ અ કોચ. તો ટોપ ક્લાસ મેન્ટર તમારી સાથે હોય તો તમને ગાઈડ કરી શકે. અને ફાઇનલી કેશ ફ્લો મેનેજમેન્ટ અને કેપિટલ એન્ડ ફંડ મેનેજમેન્ટ. તમારે જે કેપિટલ એક્સપેન્ડિચર કરવું પડે ગ્રોથ માટે તો ક્યાંથી આવશે પૈસા, અથવા વર્કિંગ કેપિટલ તમારે લાવવું પડશે તો કઈ રીતે, કારણ કે સ્કેલ 10 ગણો કરવાના છો ધીરે ધીરે કરીને, તો સાથે સાથે ફંડિંગની બી એરેન્જમેન્ટ કઈ રીતે થશે. અને પાસે પૈસા બી ન હોય ને કોલેટરલ્સ ન હોય છતાંય થઈ શકે છે એવું ઘણા બધા માસ્ટર ક્લાસના ક્લાયન્ટ્સે પ્રૂવ કર્યું છે. ISVP ફ્રેમવર્ક એટલે કે why should someone buy their products or services from you and not from the competitors? તમારી પાસેથી જ શું કામ લે, અને why should they become loyal customers for you? For this purpose you have to develop irresistible substantial value proposition. Whether you are an actor or a politician or a businessman,
You have to have very sharply defined product. Otherwise, you will be also ran and you will be a Me Too product. તો એની મેથડ છે કઈ રીતે આ થઈ શકે. આપણે એક કેસ સ્ટડી જોઈએ છીએ તો પહેલે બે કેસ સ્ટડી જે હું બતાવવાનો છું તો એમાંથી એક કેસ સ્ટડી છે આ સોફ્ટવેર કંપનીની. એ લોકોનું બિઝનેસ મોડલ શું છે? સોફ્ટવેર ડેવલપર્સને પોતે પોતાના પેરોલ પર લાવે પહેલાં, પછી ટ્રેનિંગ આપે અને એના પછી બીજી કંપનીઓમાં મોકલે જેટલો વખત એ લોકોને બીજી કંપનીને રાખવી હોય. ધીસ ઇઝ કોલ્ડ આઉટસોર્સિંગ. અથવા પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ બેઝિસ પર મોકલે. દેટ્સ કોલ્ડ પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ. સો આઉટસોર્સિંગ અને પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ. તો જેવી રીતે મેં તમને કીધું ઇન્ફોસિસ, વિપ્રો, TCS આ બધાના આ જ બિઝનેસ મોડલ છે. ધીસ કંપની હેડ ધ સેમ બિઝનેસ મોડલ બટ દે વર અ ટાઇની કંપની. વેન દે કેમ ટુ અસ કે ભાઈ અમે 10 વર્ષ થઈ ગયા, ઇવન આફ્ટર 10 years વી હેવ નોટ ગ્રોન, વી હેવ રિમેન્ડ વેરી સ્મોલ. And when they came to us, we completely changed the business model of the company. Absolutely redesigned the business model of the company and did many other things. So we developed a unique business model with a very powerful ISVP, built strong teams and developed their capabilities, made the team take ownership and accountability, implemented a lead generating machine. Earlier, એ લોકોને મહિનાની 25 થી 30 ઇન્ક્વાયરી આવતી હતી કારણ કે 10 વર્ષથી આ બિઝનેસમાં હતા. આજે 250 થી 300 ઇન્ક્વાયરી એટલે 10 times વધારે ઇન્ક્વાયરીઝ પર મંથ એમને આવી રહી છે. સો યુ વિલ લિસન ટુ ધેમ. એમનો વિડીયો બી છે નાનકડો. એન્ડ ઇન્ક્વાયરીઓ આવી જાય તો સુપર ફાસ્ટ સેલ્સ કન્વર્ઝન મશીન પણ ડેવલપ કર્યું. ઇન્ક્વાયરી આવે તો 5 મિનિટમાં પહેલો રિસ્પોન્સ જવો જોઈએ, આ ઓટોમેટ કર્યું. 1 કલાકમાં બીજો રિસ્પોન્સ જવો જોઈએ, આ ઓટોમેટ કર્યું. અને એના પછી કોલ ઓર પર્સનલ વિઝિટ એન્ડ ધેન ક્લોઝ ધ બિઝનેસ. દેટ ઇઝ ધી પ્રોસેસ દેટ દે હેવ ડેવલપ્ડ ફોર ફાસ્ટ કન્વર્ઝન. અને લાસ્ટ બટ નોટ ધ લીસ્ટ, they build system structure, policies, processes with the help of masterclass, with MIS and dashboards. Result, जिस कंपनी का ग्रोथ नहीं हो रहा था, अटक गए थे एक टर्नओवर लेवल पे, 2-4 साल से उसी टर्नओवर पे थे. आने के बाद 2.5 years में 7 times मतलब 700% ग्रोथ हुआ. लेकिन मजे की बात, जैसे आपने कहा कि सिर्फ टॉप लाइन इज नॉट इंपॉर्टेंट, बॉटम लाइन प्रॉफिट इंपॉर्टेंट. प्रॉफिट कितना हुआ? 2 साल पहले जब हमारे पास आए थे, उनका जितना टर्नओवर था 2 साल के बाद उससे ज्यादा उनका प्रॉफिट है. प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज मोर देन द टर्नओवर दैट दे हैड व्हिच वाज एट द स्टक लेवल. लेट्स लिसन टू देम. इनको सुनते हैं. वीडियो प्लीज. अच्छा, एक और केस है वो देख लेते हैं और बाद में 2 वीडियो हम एक साथ में प्ले करेंगे. सेकेंड केस जो है वो कैंडी मैन्युफैक्चरर का है. टॉफीज, चॉकलेट्स, लॉलीपॉप्स, कैंडीज वगैरह बनाते हैं और बहुत सालों से इस बिजनेस में एक ही पर्टिकुलर लेवल पे उनका टर्नओवर घूम रहा था, ग्रो नहीं हो रहा था. दैट इज व्हेन ऑल दीज सॉल्यूशंस वर ऑफर्ड एंड दे इंप्लीमेंटेड. देयर की चैलेंज वाज कि वो पहले सप्लायर जो करते थे वो होलसेल मार्केटों में देते थे इंडिया में, और होलसेल मार्केट वाले आप जितने भी काम करते हो आपको पता है आपको कमाने नहीं देंगे. आज आपसे ले रहे हैं, कल किसी और से लेंगे, थोड़ा भाव कम हुआ किसी और से ले लेंगे. तो दे विल नेवर बी लॉयल कस्टमर्स. तो ये तंग आ चुके थे और उन्होंने कहा कि हमें बड़ी FMCG कंपनी के जैसा बिजनेस मॉडल एस्टैब्लिश करना है. तो उसका पूरा पाथ, उसका पूरा रास्ता करके आज उनका ग्रोथ इस तरह से हुआ है कि 100% सेल्स टर्नओवर ग्रोथ compared to 2 years ago. FMCG like business model established. 95% business is on immediate payment basis, no credit. And they have broken 3 records of last 18 years. Highest sales in December 2022, record broken. Highest production in January 2023, production record broken. Highest direct exports in January 2023. तो इस तरह के results मिलते हैं. आइए इन एंटरप्रेन्योर्स को सुनते हैं. तो पहले हम सुनेंगे. Hi, I am Sagar Nagda, founder of Nimap Infotech. Hi, I am Priyank Ranka. I am also co-founder of Nimap Infotech. Yeah, so we just signed up with Masterclass just after COVID. Before COVID, we were near about same turnover
for 3 to 4 years. And so we decided that, we are working very below potential. So we signed up with Masterclass. And after we approached Masterclass, Mr. Amrish taught us to give a lot of focus on lead generation. So we generated a very good lead generation machine, and our current monthly leads are almost 10x before. Then we set up a very good internal SOPs and processes, and he also guided us on some of the business model tweaks, which gave us wonderful results. And with the help of Amrish Chheda, we could achieve growth of 7x in less than 2.5 years. And today, if I tell you that my profit before tax is more than the what turnover I used to have before Amrish Chheda's masterclass session. So it was an amazing journey. It is an amazing journey, and we know that it will be an amazing journey in future also. Thank you. मतलब પહેલા જેટલો ધંધો કરતા હતા, જેટલું એમનું ટર્નઓવર હતું, એના કરતાં વધારે પ્રોફિટ બિફોર ટેક્સ છે આજે. લેટ્સ સી અનધર એક્ઝામ્પલ. Candy manufacturer. We did business in conventional method. We sold to the wholesale market, to the wholesale customers, wholesalers. And in wholesale, the wholesaler Candy has demand for only two types of products. Either you are a strong brand or your products are the cheapest. At one point of time, we realized we were neither a strong brand back then nor a manufacturer who is providing cheapest products. Our business came to stagnancy. At same time, we got associated with Amrish sir and his company, Masterclass. As a result, our sales consistently grew year on year with 100% growth in last 2 years. And we broke a few records of last 18 years. The first record we broke was of achieving highest monthly sale in the month of December 2022. The second record we broke was achieving highest production in January 2023. And the third record we broke was achieving highest sales in direct exports in January 2023. In domestic market, Amrish sir helped us build a FMCG-like business model with payment terms of 100% advance. Our core team and entire Suncrest Parivar is thankful and grateful to Amrish sir and the entire team of Masterclass for guiding us, mentoring us to take our business to next level. Thank you. Can we give a big hand to these two entrepreneurs? Next slide, please. Now, what I'm not going to be able to present here because the time is not sufficient. We did business in conventional method. Yeah. हाँ, ओके फाइन. तो इसका पूरा जो प्रोसेस है मैं क्विकली रन करता हूं because the time is not sufficient for us to understand the entire process in depth. So I'm going to tell you क्या क्या करना जरूरी है. आप बिजनेसमैन हो, पैसा कमाने वाला हर बंदा स्मार्ट होता है. आप समझ जाओगे, मेरी एक हिंट से आप समझ जाओ कि ये करना जरूरी है. फिर आपको सोचना है कि कैसे करना है. सबसे पहले आपके बिजनेस में क्या गैप्स हैं वो फाइंड आउट करना है. उसके बाद अचीवेबल स्ट्रेटेजिक एक्शन ब्लूप्रिंट बनाना है. उसके लिए हमारा 4 दिन का वर्कशॉप होता है जिसमें आपकी कंपनी की और आपकी टीम के साथ और ओनर्स और फाउंडर्स के साथ बैठ के हम आपकी रणनीति बनवा देते हैं और रणनीति को एग्जीक्यूशन प्लान में, एक्शन प्लान में कन्वर्ट करवा के देते हैं.
रिसोर्सेज को सेटअप करना है, टीम को सेटअप करना है, एक्शंस को ट्रैक करना है, रिजल्ट्स को ट्रैक करना है. दिस इज कॉल्ड अ फास्ट ग्रोथ सिस्टम. उसके बाद 10x ग्रोथ के लिए जो डिफरेंट काम करने हैं आपके लिए आसान हो जाए, इसलिए बहुत सारे रेडीमेड टेम्पलेट्स डेवलप किए गए हैं जिसका आप इस्तेमाल डे 1 से कर सकते हो. तो बिजनेस गैप ऑडिट, ISVP फ्रेमवर्क, स्ट्रेटेजिक एग्जीक्यूशन ब्लूप्रिंट, ये 3 की हमारी बात हो गई. बहुत सारे डिसीजंस आपको स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग से रिलेटेड लेने पड़ेंगे. ब्रांड बिल्डिंग लो कॉस्ट में कैसे हो सकता है? लोग सोचते हैं कि ब्रांड बिल्डिंग के लिए बहुत पैसा चाहिए, नॉट नेसेसरी. 75 मेथड्स हमने बताई हैं, उसमें से 2, 3 या 4 मेथड्स आपको यूज करनी है. और लीड जनरेटिंग सिस्टम बनाना है जैसे आपने उनको सुना. और मंथली सेल्स एंड क्वार्टरली सेल्स का फनेल का साइज क्या होगा वो आपको ट्रैक करना है. सेल्स प्रोसेसेस एस्टैब्लिश करने हैं सो दैट यू बिकम अ प्रोसेस ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स प्रोसेस ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने के लिए एक्चुअली ये फुल 1 और 2 डे का वर्कशॉप होता है. 12 स्टेप्स जो आपको लेने पड़ते हैं. यहां पे मैं आपको उसकी सिर्फ झलक दिखा दूंगा. सबसे पहले आपको HR पॉलिसीज एंड प्रोसेसेस क्रिएट करने होते हैं. तो हमारे पास किसी भी कंपनी को जो कहता है कि हमें पता नहीं है HR पॉलिसीज प्रोसेसेस कैसे एस्टैब्लिश करना है, पूरा डॉकेट है, पूरा टेम्पलेट्स, एवरीथिंग इज रेडी. कल से आप इस्तेमाल कर सकते हो, इतना एकदम तैयार करके आपको दिया हुआ है. स्किल गैप एनालिसिस करना पड़ेगा. आपकी टीम में क्या स्किल्स हैं और क्या गैप्स हैं, और जहां गैप्स है वहां लोगों को हायर करना है. ये नेक्स्ट स्टेप होगा आपका ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग में. लोगों को हायर करने के लिए जॉब डिस्क्रिप्शन टेम्पलेट आपको बनाना होगा जो बहुत ही स्पेसिफिक होना जरूरी है. कैंडिडेट इंटरव्यू प्रोसेस भी जितना आप फाइन ट्यून कर सकते हैं. प्री डिजाइंड क्वेश्चंस आपको रेडीमेड मिल सकते हैं. एंड आपके एम्प्लॉयज आपके पास टिकेंगे कैसे, उसके लिए आपको उनकी कैरियर के बारे में ग्रोथ पाथ भी देना होगा. ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग ये एक बहुत ही महत्व की चीज होती है आपको आगे बढ़ना है. तो नेक्स्ट आता है आपका प्रोडक्शन, फैक्ट्री या सर्विस, उसका मैनेजमेंट, उसका ऑपरेशंस का मैनेजमेंट. तो उसके लिए प्रोसेसेस आपको एस्टैब्लिश करने होंगे. इफेक्टिव सप्लाई चेन के प्रोसेसेस आपको एस्टैब्लिश करने होंगे, और वो प्रोसेसेस सब रेडीमेड बना के यहां रखे हुए हैं. MIS एंड डैशबोर्ड्स आपको बनाने होंगे. तो अब हमारी टीम आपको कस्टमाइज डैशबोर्ड, क्या क्या डैशबोर्ड्स आपके लिए जरूरी है वो आपको करवा सकती है. प्रोसेस एक लिखा हुआ है, लेकिन लोग बोलते हैं कि हमारे यहां लोग प्रोसेस फॉलो नहीं करते. 5 मिनट लोग कहते हैं कि प्रोसेस फॉलो नहीं करते. तो वो प्रोसेस फॉलो कैसे करेंगे? तो उसके लिए एक एक्सेल में सिंपल सा टेम्पलेट बनाया गया है कि जिसकी वजह से प्रोसेस का फॉलो एकदम इजी हो जाए. एंड टास्क मैनेजमेंट सिस्टम, जो जो टास्क दिए हैं उसके बारे में. ऑटो पायलट मैजिक सिस्टम जहां आप सेल्फ मैनेज टीम्स भी बना सकते हो. और भी सिस्टम्स हैं, फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं जिसके रेडीमेड टेम्पलेट्स आपको मिल सकते हैं. प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट टूल्स, आपका खुद का प्रोडक्टिविटी और आपकी टीम का कैसे बने. ऑल सेड एंड डन, आपको एक डिसीजन लेना होगा. अगर आज के मेरे इस सेशन से आपको थोड़ा भी फायदा हुआ है तो आपको एक डिसीजन ये लेना होगा कि क्या आपकी कंपनी को सचमुच में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के रास्ते पे जाना है, 10x ग्रोथ के रास्ते पे जाना है. और अगर आप जाएंगे तो एक कंपनी जब आगे बढ़ती है तो कितने लोगों को नौकरियां मिलती हैं, कितना देश में, अपनी देश की इकोनॉमी में बढ़ोतरी होती है. तो इफ यू मेक दैट डिसीजन देन आई विल से दैट यू नीड अ शेरपा. माउंट एवरेस्ट चढ़ना है तो शेरपा वहां बार बार जाके आया हुआ है, लोगों को सलामत पहुंचा के आया है. तो यू नीड अ मेंटोर. हुएवर यू चूज एज अ मेंटोर, चाहे आप हमें सिलेक्ट करें चाहे किसी और को सिलेक्ट करें, बट ऐसा मेंटोर आप जरूर सिलेक्ट करें जो आपके साथ डीप डाइव लगा सके, आपके साथ सचमुच में जो एवरेस्ट चढ़ सके. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, and I end this session on this note that the platform given by you, by the Kapoor community organization, उन्होंने आपके लिए ये जो सेशन अरेंज किया उसमें से आपको कुछ भी इंस्पिरेशन मिला हो, आपको पता है कि नेक्स्ट लेवल पे जाना है लेकिन रास्ता नहीं पता है, तो देयर आर इनफ गाइड्स अवेलेबल, इनफ कोचेस अवेलेबल. सिलेक्ट द राइट कोच.
અમરીશભાઈનો આજનો જે મેં એમનું સાંભળ્યું મને થોડોક વધારે ઇમ્પ્રેશન થયું છે. તો કપલ્સ તરફથી અમે લોકો ફ્રીમાં એક ફૂલ ડેનો સેમિનાર રાખીશું જેમાં તમે જે જાણી નથી શક્યા એ તમને જાણવા મળશે. તમારે જે ક્વેશ્ચન પૂછવા હશે એના પણ સોલ્યુશન અમે આપીશું. એના માટેનો એક કપલ્સ તરફથી ફ્રીમાં પ્રોગ્રામ આયોજન કરવામાં આવશે અને એના માટે તમે દરેક જણ તમે અમારા પ્રેસિડેન્ટ જે છે અને કીર્તિભાઈ છે એ બંનેને કોન્ટેક્ટ કરીને તમારું નામ રજીસ્ટર કરી શકશો. અમે તમને ડેટ થોડા સમયમાં જણાવીશું. થેન્ક યુ. હમણાં 15 મિનિટમાં સાયબર ક્રાઇમનો પ્રોગ્રામ ચાલુ થાય છે, તો બધાને રિક્વેસ્ટ છે બેસો. એક ખાલી 20 મિનિટનું સેશન છે. જો આપણા ભાઈઓ નહીં હોય ને તો આ ખરાબ લાગશે. કીર્તિભાઈ તમને એક રિક્વેસ્ટ કરું છું, બધાને કહો કે ખાલી 15 મિનિટ બેસો સાહેબ. સાયબર ક્રાઇમ નીકળી ગયા છે ઓફિસર, રસ્તામાં છે. એક 15 મિનિટમાં સાહેબ પ્લીઝ સાહેબ. મિસ્ટર છેડાના સેશનથી બિઝનેસીસ માટે બિઝનેસ કોચ અને બિઝનેસ મેન્ટોર કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે બિઝનેસ માટે, તમારી સેલ્સ ફોર્સને ટ્રેન કરવા માટે. આઈ થિંક એમની પ્રેઝન્ટેશને એ વસ્તુ હાઇલાઇટ કરી છે. બિફોર વી લેટ યુ ગો, આઈ રિક્વેસ્ટ Mr. Harishbhai Sangvi, Veena developer, and Mr. Kirtibhai Mehta, SRK Vrindavan, to kindly present a token of our appreciation and gratitude to Mr. Amrish Chheda. Hi Harishbhai.